예, 여러분 안녕하십니까? It's kind of like snooze time, isn't it? 지금 같은 경우에는 좀 어떤 Days almost like a 시간대라고 nap for 10 minutes. 말씀을 드려야 될까요? 좀 졸린 시간이죠. Um, 10분 정도 낮잠을 자면 so 상당히 I'm going 좋을 to 것 같기는 talk a 한데요. little bit 제가 오늘 about 말씀드릴 how 주제는 we see smart cities. 어떻게 스마트 What is a smart 시티를 city? 바라보고 For 있는가? us, it's a 스마트 smart 시티의 cities, 정의는 smart 무엇인가? facility. 스마트한 시설이라는 What does it 것은 mean? How do you 무엇인가? make it? What are the 어떻게 이런 advantages? 것들을 만들 수 있는가에 대해서 So we'll kind of 오늘 go through what 이야기를 I 해 think, 나가고자 합니다. and 오늘 이 부분 we'll 발표 go from there. 진행하겠습니다. Obviously, this is me. 예, 제 I don't know where that 소개이고요. picture was taken, but we'll just kind of 사진이 get off that 꽤나 picture, right? 오래된 사진인 것 같기는 하네요. So a lot of the times for us in our group, 저희 그룹 so our 내부에서 group is 봤을 our 때 Unity developers, 유니티 개발자 and 그룹이라고 할 수 what we're 있죠. doing is developing solutions for 저희는 industry. 솔루션을 만들어서 And we 산업계에 have 여러 가지 about 솔루션을 350 제공하고 people 있습니다. around the globe, Korea, 저희는 Japan, 전 Singapore. 세계에 350명 정도의 개발자가 And for 있습니다. us, 한국, 일본, 싱가포르에서 함께 일을 하고 we think 있고요. of inventing, right? So I mean, 저희는 all of 뭔가를 us 새롭게 in 창조하기 software. 위해서 노력을 하고 When we 있습니다. imagine thinking of 소프트웨어를 real-time engine, 만들고 그리고 리얼타임 엔진에 bringing it 대해서 over, 처음에 it's 이야기를 했을 none of 때 this stuff has really been invented before. 사실 과거에는 So, 없던 일을 you know, 만들어냈던 것이었습니다. it's really about what can we do? What are 그렇다라고 ideas? 한다면은 우리는 So 어떻게 할 수 when we think 있는가, 새로운 when we 아이디어는 think about 무엇인가에 real-time 대해서 3D and how it's 지속적으로 changing, 이야기를 했었고, obviously we're 리얼타임 using a game 3D가 engine, but it's 어떻게 really 바뀌었는지에 more 대해서 real-time 먼저 3D. 이야기를 There's 해봐야 될 parts 것 of what we do we 같습니다. don't necessarily use the 먼저 Unity engine. 처음에는 게임 We kind of 엔진으로 code our 시작을 own stuff. 했었고, But 그리고 it's 저희는 really everything 점점 from 사용처가 넓어졌다라고 보는 것이 buildings, 맞을 겁니다. maintenance. 건물, 유지 We 보수, can do XR. We can see that when we plan projects, XR을 when we 만들어 가지고 simulate, 저희가 when we're 프로젝트에 driving 대해서 training, when 시뮬레이션을 we're 많이 할 수 driving CAD 있고, models. 그리고 캔 One of the things 모델이라든지 that we're 다양한 것도 할 수 it's 있게 interesting, and I'll 되었습니다. show you a little bit about that. 잠시 후에 이 부분에 Is 대해서 추가적으로 when we take 보여드리겠습니다. old CAD, so everything, all facilities, cities, buildings of CAD models, right? 그리고 So CAD you know, 모델을 somebody's 통해서 drawn it up, and 건물이라든지 this is what 시설 it looks 같은 like. 경우가 Now 만들어지는 imagine 경우가 putting 많이 that CAD 있습니다. model into 이 a game CAD engine. 모델을 게임 So now 엔진에다 you can 넣었을 walk 경우 around that 어떻게 building, 되는지에 that 대해서 facility, that 살펴볼까요? city, 여러분이 and a 건물이나 lot of 아니면은 stuff comes 시설 alive. 안에서 You can 걸어 do an awful 다니면서 lot with that. 다양한 And so 활동을 할 수 some 있게 of the 됩니다. sense of a city, a smart city, is really about 스마트 capturing the 시티라는 data. 거는 데이터를 정확하게 So 포집을 pointing 해가지고 like I'm in 다 the wrong 모으는 place. 것이 상당히 중요하다라고 일단 말씀을 드리고 So 싶습니다. one of the sayings we say at Unity a lot is really 유니티에서 this 많이 idea that the world 이야기하고 is a better 있는 place when 이야기가 we put 있습니다. creators in it. 크리에이터가 많을 때 It's a little bit 세계가 더 easy when we think about 나아진다라고 that from a 이야기를 gaming 합니다. perspective, 게이밍 right? So 관점에서 보면은 one, 이거는 the 좀 쉬운 creators of video 이야기겠죠. games 우리가 비디오 are 게임을 만드는 talented 사람들이고, technically, 그리고 비디오 게임을 artistically, 만드는 design 사람들은 wise, 기술도 상당히 um, 좋고 디자인이라든지 아트 having 쪽에서 재능이 been 있는 through 분들이 a 상당히 많이 ton of 있습니다. years making games. It's pretty 그래서 amazing 오랫동안 게임을 tools. 함께 만들어 Now there's a lot 왔고 of 새로운 industries 도구를 that don't 만들어 오는 have 것은 those 정말 tools, or 좋다라고 볼 수 they 있습니다. don't necessarily 하지만 have the same 산업계에는 type of 이런 people. 도구가 They have 없습니다. different expertise. 그리고 And so 각각 what we 다른 realized 전문성을 in 우리와는 industry 다른 전문성을 was we 가지고 had to be able 있다라는 to 거에 create 대해서 우리가 tools 살펴볼 필요가 that really 있습니다. applied to those 따라서 우리가 unique 제대로 된 creators in 도구를 every 만들어서 industry. 모든 산업의 크리에이터들에게 도움을 줄 필요가 So, 있다라는 smart 게 cities. 자명한 일입니다. 스마트 So I think a 시티에 smart 대해서 cities 조금 더 is, 이야기를 it's like a 해볼까요? metaverse, I guess. 메타버스 다 Not really 좋아하실 거라고 생각을 is. 합니다. It could be where we're kind of wandering around chatting with each other. But it's actually a 메타버스에서 lot more 채팅을 할 than 수가 that. And what 있겠죠. I'll do is 하지만 I'll 그 kind of go 이상의 through 것들이 있다라는 where 것을 I see the 스마트 different 시티 개념을 scenarios 통해서 or 말씀을 ideas about smart 드리겠습니다. cities. 스마트 시티에 And a 대한 smart city 다양한 can be a smart 시나리오와 아이디어에 facility 대해서 too. I mean, we 말씀드리겠고, think about 스마트 big, 시티가 huge 진짜 facilities like an 스마트한 airport 하나의 시설이 and 될 the 수가 joys of 있습니다. doing 예를 들어서 공항 airport or 같은 smart 경우도 조금 facility 더 stuff 스마트해질 수 somewhere 있고요. next door to me. 그리고 어떻게 An 새로운 airport is like a 서비스가 city. 제공될 수 There's 있는지에 대해서 말씀을 towns in 드리겠습니다. Canada that are a 공항이라고 lot 하면은 사실 도시와 the 다름이 concept of a 없다라고 볼 city 수 when 있겠죠. where I come from. When I think 그리고 of the 캐나다 size 같은 of 경우를 보게 Seoul, 되면 사실 공항도 maybe 굉장히 크고 Toronto 스마트 size is big, 시티의 but not 접근법을 big as 취하고 the 있는 size 것이 of this. This 맞습니다. is a pretty big city. So when we think about connecting that city, 따라서 connecting the data, 도시 그리고 okay, what 여기에서 do we do with 나오는 it? Why do we 데이터를 want to 연결할 connect 때 it? 어떻게 연결하는가, Because we 그리고 want to 왜 connect it 연결이 because it's fun 필요한가에 대해서 and 잠시 후에 because 조금 더 말씀을 But I think there's an 드리겠습니다. awful lot more advantage we can do with smart 하지만 cities. 우리가 스마트 시티라는 컨셉을 Now, 가지고 할 수 있는 remember, 거는 everything 정말 I 많이 frame is really 있다라고 this idea 생각합니다. of data being driven through a real-time 데이터를 3D 실시간으로 engine. So 처리하고 everything 그리고 is 이를 really about 3D 엔진에 raw. It's 올리는 really 것이 about 상당히 quality. 중요합니다. So I 데이터를 think of three 계속적으로 different 플로우를 해 sections 나가는 to 것이 a 상당히 smart city 중요한데요. 스마트 or 시티에서 facility or 세 unit. 가지
관점에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 운영을 하는 것이 상당히 중요합니다. 데이터를 한 번에 모아가지고 한 통에 넣는 것이 상당히 중요하고요. 그 다음에 시설을 잘 운영을 하고 이 시설에 대해서 계속해서 최적화를 하고 그리고 운영화를 하는 것이 상당히 중요합니다. 두 번째로 말씀드리고자 하는 것은 바로 길을 찾는 것입니다. 우리가 관심이 있는 여러 요소를 찾을 수 있도록 해야겠죠. 구글 맵을 보시게 되면 어떻게 길을 가는지 아니면 집을 찾아가는 길 등에 대해서 우리가 계속적으로 이런 정보를 사용을 하고 있습니다. 혹은 교통 정보를 보기 위해서 구글 맵을 꺼내서 보는 경우도 있습니다. 예, 뭐 길이 잘못 든다라고 하더라도 맵을 보면서 다시 올바른 길을 찾아 나갈 수가 있습니다. 예를 들어서 우버 같은 택시를 불러서도 여러분이 정확하게 길을 찾아갈 수 있는 방식이 있다라는 것을 말씀을 드리겠고, 이런 것 같은 경우에는 별도의 경험이라고 할 수 있는데 이것을 어떻게 우리가 결합을 할 수 있는가라는 것이 상당히 중요합니다. 근로자들이라든지 시민이라든지 관광객이 왔을 때 모두 다 통합을 해서 이런 길찾기 서비스 등을 어떻게 제공할 수 있을까? 예를 들어서 화재가 났다라든지 응급 상황이 났을 경우 아니면 관광 지역에 대한 정보까지 다 제공을 해줄 수 있는 것은 상당히 중요합니다. 그리고 세 번째로는 엔터테인먼트적인 요소가 상당히 중요합니다. XR을 보시게 되면은 XR을 통해서 엔터테인먼트나 아니면 메타버스적인 관점에서 많은 활동을 할 수 있습니다. 사실 이거를 다 하기 위해서는 공통 분모가 바로 데이터셋입니다. 즉, 큰 도시라고 하면은 빅데이터가 필요합니다. 물론 작은 도시라고 하더라도 빅데이터는 필요할 것입니다. 우리가 스마트 시티에 대해서 생각을 해보자면은 굉장히 많은 정보를, 가능한 많은 정보를 수집을 하는 게 핵심입니다. 그냥 교통량 데이터, 아니면은 센서 데이터나 카메라 데이터만 이야기하는 것이 아닙니다. 우리가 어떻게 정보를 다 통합을 해서 제대로 된 우리의 실제 환경을 반영할 수 있느냐라는 것이 가장 중요한 요소입니다. 그렇기 때문에 세계의 모든 데이터가 들어올 수 있도록 해야만 합니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 단순 그냥 교통량 정보라든지 카메라나 센서 정보 그 이상의 게 필요합니다. 빌딩에 대한 정보 등도 필요하고요. 스마트 시티라고 하면은 건물이 어떻게 작동하고 있는지 이런 정보까지도 다 모두 수집을 할 필요가 있습니다. 그렇기 때문에 하나의 플랫폼으로 우리가 접근을 할 필요가 있습니다. 데이터를 다 수집을 하게 되면은요, 예, 물론 데이터를 수집을 하는 게 제일 어렵습니다. 데이터를 수집을 한 다음에 이 데이터를 변형을 해야겠죠. 그래서 의미 있는 정보로 변환을 할 필요가 있습니다. 하나의 플랫폼이 필요할 것이고, 하나의 플랫폼을 우리의 현실과 연계할 필요가 있습니다. 그리고 플랫폼이 다양한 상황을 다룰 수 있어야만 합니다. 예를 들어서 제가 스타벅스를 가지고 있다라든지 아니면은 제가 가게를 운영을 한다라든지 다양한 방식으로 여러 사람들이 참여를 하고 있을 텐데 이 데이터를 사용을 해서 어떻게 그 스토어라든지 가게에게 혜택을 줄 수 있을지 우리가 찾아내는 것은 상당히 중요하고 도시에서 어떻게 운영화를 하는지 찾아내는 것은 굉장히 중요합니다. 실제 도시에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 구글 얼스와 같은 이런 앱이 있고 이를 통해서 조금씩 파고 들어가 가지고 조금 더 상세한 요소까지 들어가는 형태로 제가 말씀을 드려보겠습니다. 이 모든 것들이 다 도시 내에 운영화가 되어 있고 라이브 데이터로 들어가야 될 겁니다. 아까 비디오에서 스티브가 로봇 비디오에 대해서 보여드렸습니다. 하지만 저희가 하고자 하는 거는 저희가 진짜 딥다이브를 하고자 하는 거고요. 플랫폼을 가지고 본격적으로 상세한 정보를 볼 수가 있게 되어 있습니다. 어떻게 도시를 운영을 할지, 근로자들이 어떻게 활동을 하는지, 그리고 근로자들이 이 데이터를 어떻게 사용을 하고 할 수 있는지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 예를 들어서 건설이 있을 때 어떻게 우리가 가지고 있는 데이터를 활용을 하고 이 데이터가 사용되는 방식을 어떻게 우리가 볼 수 있고 도시를 운영하는지에 대해서 궁극적으로 통합을 해 나가고자 합니다. 약간 하이 레벨로 이렇게 한번 내려다 보겠습니다. 그 다음에 상세한 정보까지 볼 수 있고요. 밴쿠버에 있는 공항의 모습입니다. 실제 환경이고요. 그리고 다양한 보안적인 요소가 공항에 들어가 있기 때문에 어떻게 보면 공항에 있는 데이터를
퍼블릭 데이터와 연결하는 것은 상당히 쉽지는 않습니다. 근데 데이터를 어쨌거나 안전하게 잘 보호를 해가지고 연결을 할 필요가 있을 겁니다. 어떻게 데이터를 전환을 하고 데이터를 통합을 하고 안전하게 통합을 할 수 있는지가 상당히 어려운 부분입니다. 스마트 시티에서 이렇게 상위적인 관점에서 볼 수도 있습니다만 아주 상세한 관점까지 볼 수 있다는 점에 대해서 말씀드리겠습니다. 공항이 예를 들어서 사람이 너무 많다라고 했을 때는 우리가 어떤 일이 있는지에 대해서 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들어서 공항에 있는 모든 이벤트에 대해서 한 땀 한 땀 살펴볼 필요가 있다라는 뜻입니다. 그리고 그러한 것들이 실제로 가능할 것이고요. 건물에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 도시라고 하면은 굉장히 많은 건물들이 들어와 있습니다. 그리고 밴쿠버보다도 서울에 훨씬 더 많은 건물이 있다는 거 잘 알고 계실 겁니다. 건물이라는 거는 호텔 밖에만 나가더라도 상당히 큰 건물도 있고 그리고 서울 시내에서 공사를 하고 있는 것도 볼 수가 있었습니다. 제가 말씀드리고자 하는 거는 어떻게 건물이 인프라로 구성되는지에 대해서 우리가 정의할 필요가 있습니다. 스마트 시티는 이 모든 것을 다 통합을 하고 있습니다. 건물과 도로 이 모든 부분에 대해서 계획이라든지 데이터를 다 통합할 수 있도록 하고 있습니다. CAD 모델을 먼저 제출을 하게 되면은요. CAD 모델이 실제 환경과 물릴 수 있게 되어 있습니다. 우리가 걸어 다니면서 실제로 현재 건물 내에서 어떤 일이 일어나고 있는지, 그리고 건설에서 어떤 과정이 일어나고 있는지, 진척도는 어떻게 되고 있는지에 대해서 다 볼 수가 있습니다. 예를 들어서 홍수가 났다라고 했을 경우에도 홍수에 대해서 살펴볼 수가 있고, 또는 자연재해가 왔을 때 어떻게 대응을 해야 되는지 살펴볼 수 있습니다. 그리고 나중에 카메라를 사용을 해서 어떻게 라이브 푸티지를 3D 모델로 바꾸는지에 대해서도 말씀을 드리겠습니다. 그렇게 하게 되면은 우리가 그 지역에 있는 모든 구성 요소에 대해서 다 살펴볼 수가 있고, 그리고 제대로 된 도면을 만들 수가 있고, 계획을 만들 수 있고, 어떻게 수정을 해야 될지, 교정을 해야 될지, 아니면은 사람들을 탈출을 시켜야 될지 등에 대한 계획을 만들 수 있습니다. 그렇기 때문에 게임 엔진에서 시작을 했습니다만 이를 통해서 굉장히 큰 모델을 라이브 환경에다 놓고 아주 오랫동안 우리가 일을 해왔기 때문에 실제 환경 그리고 굉장히 큰 환경을 PC나 아니면 핸드폰에서 바로 우리가 볼 수 있다는 것은 매우 큰 강점이라고 할 수 있습니다. 따라서 이런 환경이 구성이 되면은 협업도 조금 더 잘 할 수 있게 될 겁니다. 데이터가 있고 이벤트가 있으면은 우리가 조금 더 잘 협업을 할 수 있을 겁니다. 예를 들어 어떻게 운영을 해야 될지, 어떻게 솔루션을 찾아야 될지 협업을 할 수 있을 겁니다. 지금까지 운영에 대해서 말씀을 드렸고 지금부터는 트레이닝에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 사람들을 실제로 탈출시키는 방법이라든지 도시를 운영을 하는 방식 등에 대해서 지금부터 조금 더 말씀드리겠습니다. 화재라든지 아니면 홍수가 났을 때 사람들을 어떻게 대피를 시켜야 될지, 어떻게 소방국에서 대응을 해야 될지, 소방차가 가는 최정의 길은 무엇인지 등등에 대해서 생각을 해볼 필요가 있습니다. XR뿐만 아니라 BR을 통해서 우리가 이런 대응을 할 수 있습니다. 실제 건물을 놓지 않는다라고 하더라도 실질적인 경험을 제공을 할 수가 있고 어떤 것이 최적의 방안인지 우리가 찾아낼 수 있습니다. 우리가 계속해서 훈련을 하고 트레이닝을 할 수 있다라는 겁니다. 예를 들어서 지하철에 홍수가 났을 때 어떻게 되는가? 예를 들어서 외국인들에게 여기에서 일로 대피를 해야 된다. 이런 거에 대한 교육을 할 수도 있겠죠. 사무실에도 사고가 났을 때 어떻게 해야 되는가 등에 대해서 교육이 충분히 가능하다라는 것입니다. 저는 사실 지하철을 타는 게 조금은 좀 어렵습니다. 왜냐하면 헷갈리니까요. 하지만 우리가 길찾기라든지 다양한 기능을 통해서 저에게 정확한 방식을 알려주면은요, 제가 두려움 없이 여러 가지 대중교통을 사용을 할 수도 있게 될 겁니다. 이런 새로운 경험을 만들 수가 있을 것이고, 새로운 경험을 통해서 여러 가지 문제를 극복하는 것을 직접 이 디지털 트윈을 통해서 볼 수가 있을 것입니다. 운영에 대해서 말씀을 드렸고, 교육과 트레이닝에 대해서 말씀을 드렸고, 그리고 아까 건설 현장에서 어떻게
적용이 될 수 있는지에 대해서 말씀을 드렸습니다. 예를 들어서 VR 헤드셋이라든지 아니면 핸드폰을 가지고 상당히 많은 것들을 우리가 할 수 있을 겁니다. My flight leaves at 6 tomorrow as it always does to back to Vancouver. 내일 We'll 새벽에 probably 예를 sit down and 들어서 book some 제가 hotels 비행기를 and check you out 타는데 at what 9 in the morning or something like that. 제가 몇 시에 Hoping this 나가야 is good, 될지, right? So I 그리고 look 제가 for 아침 일찍 호텔을 Pinterest. 떠난다라고 했을 때 What do I 어디 do? 관광지를 가야 Google. 될지 이런 Okay, 정보를 here's the 쉽게 받아볼 30 수가 places 있습니다. to go and 예를 tell 들어서 me about 호텔에서 are all 너무 일찍 ads, right? 나왔다라고 했을 경우에는 Go down to the 30개의 local whatever. 장소를 추천을 What I 받는다라든지 want to 여러 do is 가지 kind of 활동을 할 feel 수 that 있을 겁니다. experience in a city, right? So as a 저는 이 도시에 tourist 왔기 때문에 or as a 관광객으로서 이 person that lives 도시를 there, what 체험하고 is my 싶습니다. experience 그렇다라고 with this 한다면은 live city? What are the 이 points of interest? 도시에서 어떤 관광지를 Where is 가야 it 될지, crowded? Right? 어떤 So we've 흥미 already 있는 started 지역에 to 가야 work on 될지에 대한 정보를 the 파악을 할 수가 cameras 있을 where 겁니다. we actually were doing this from 사람들이 the 많이 airport. 있는지 아닌지 등에 대한 정보 등도 Surprisingly, 쉽게 파악을 할 수가 있을 airports 것입니다. don't actually really know if there's 7 big jets that have come into this one spot. We've all experienced that, 예를 right? 들어서 공항 같은 Walk 경우를 in and there's like 보더라도 갑자기 thousands of 사람이 people 몰리는 in 경우가 there and you 있고, kind of 그리고 wonder, 갑자기 비행기가 why are 연착이 we all jammed 된다라든지 in here? 모든 비행기가 한 번에 So what 착륙을 we've done is 한다라든지 we've 그런 kind of 경우도 있을 수 built a little 있습니다. bit of that 그랬을 bit 경우 어떻게 해결해야 되는지 등에 대해서 so we 디지털 can 트윈이 we 큰 can see, 도움을 줄 okay, 수 here's 있을 the 겁니다. flow, this is what's happening, this is busy, 사람의 okay, 흐름이라든지 교통의 흐름이라든지 이런 정보를 제공한다면은 디지털 트윈이 큰 도움을 줄 수가 있겠죠. 정보를 제공해 줄 수 있고, 그리고 우리가 흥미를 가질 수 있는 정보를 많이 제공해 줄 수 있을 겁니다. 이런 라이브 도시에서 살아가는 경험을 디지털 트윈이 So 제공을 what 해줄 else 수 we 있을 do 겁니다. is we actually collaborate with the private sector. 저희는 민간 So 부분과도 계속해서 협업을 하고 있습니다. and 플랫폼과 everything, 데이터를 가지고 whether 있고, it's even a video game, as we get into the fun part, that you actually get that data and you 여러분들이 데이터를 잘 설정을 할 수가 있습니다. 보안 쪽까지는 아직 말씀드리는 게 아닙니다. 라이브 시티 내에서 우리가 할 수 있는 요소는 상당히 많이 있고, 라이브 시티이기 때문에 보안적인 요소는 물론 신경을 써야 될 거고, 오늘 보안에 대해서는 논외로 삼고 말씀을 좀 드리겠습니다. This one was a metaverse template that we did. 저희가 실제로 메타버스 템플릿을 이렇게 만들었고요. 여러 가지 아이디어를 시뮬레이션을 할 수가 있었습니다. The difference between these two, right? So one 이 is 두 개의 차이를 한번 살펴보겠습니다. 하나는 메타버스입니다. and then this one is kind of the fun one, right? 그리고 왼쪽을 보시게 되면 조금 더 흥미로운 부분이 있죠. Actually, imagine these are both the same city. 이 두 개가 같은 도시라고 한번 상상을 해보면 상당히 흥미롭겠죠. 그렇게 되면은 여러분이 이 도시에 들어와서도 좀 흥미로운 요소를 가져갈 수 있겠죠. 학교 경험이 됐던 아니면 교육이 됐던 훨씬 더 많은 흥미를 가져갈 수 있는 요소가 될 겁니다. 예를 들어서 아이들에게 도시의 흥미로운 부분이라든지 도시의 위험 요소라든지 이런 거를 훨씬 더 쉽게 교육을 할 수도 있을 겁니다. So this idea that that same live data 똑같은 라이브 데이터를 가지고 다양한 방식으로 활용이 될 수 있다라는 차원에서 말씀을 드린 겁니다. bit of how, what do we do? 그렇다면 실제 방법론에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Hopefully, all of you will take our ideas and go crazy with them. 여러분들께서도 저희의 아이디어를 가져다가 상당히 많은 것을 할 수 있을 거라고 생각합니다. 저희도 아이디어 생성에서부터 시작을 합니다. 처음에는 데이터를 먼저 가져올 필요가 있겠죠. 데이터를 가져오고 데이터가 어떤 거든지 간에 단일 지점에다가 데이터를 모을 필요가 있습니다. Suggesting massive amounts of big data 빅데이터를 that all come from 잘 가져오고 다양한 소스에서 데이터를 모을 필요가 있을 겁니다. 사실 이렇게 하는 게 쉽지는 않습니다. 도시가 됐던 시설이 됐던 다양한 소스에서 데이터를 전체 가져오는 것이 쉽지는 않습니다. a CAD drawing. Everybody know what a CAD drawing is? 예를 들어서 CAD를 한번 그려본다라고 이야기해 보겠습니다. 예를 들어서 오토데스크로 CAD를 그린다라고 이야기했을 때 CAD를 하는 거는 상당히 쉬운데 종이에다 그려야 되는 거는 굉장히 어렵죠. 그리고 CAD 모델은 2D 모델입니다. CAD 모델에서 어떻게 2D에서 3D로 갈 수 있는가, 그리고 센서와 카메라를 어떻게 추가할까, 이 부분은 상당히 어렵습니다. 그렇기 때문에 디자인 단계부터 저희가 지속적으로 반복을 할 수 있도록 하고 있습니다. 그 다음에 궁극적으로 저희가 운영으로 넘어갈 수 있도록 준비를 해 놓았습니다. Using what data, lots and lots.
데이터라는 말을 오늘 계속 말씀을 드려야 될 것 같습니다. not really a smart city or really a fun city if it's not always connected, right? If you don't have 사실 스마트 시티라고 하더라도 데이터를 통해서 다 연결이 되어 있지 않다라고 한다면 흥미가 전혀 없을 겁니다. 그렇기 때문에 다양한 모델이 됐던 아니면 빌딩 모델이 됐던 카메라 데이터가 됐던 아니면 센서 데이터가 됐던지 간에 데이터의 변환을 해가지고 모두 연결을 시키는 것은 굉장히 중요하고 단일 요소 내에 이 모든 것을 합치는 것은 상당히 중요합니다. 그 방법론에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 드론을 사용하는 기법에 대해서 말씀드리겠습니다. 이미지 소스를 보게 되면 3D가 아닙니다. 3D 모델을 만드는 것은 굉장히 어렵고 돈도 많이 들어갑니다. 도시, 예를 들어서 서울에 있는 거를 전체 다 가져간다라고 했을 경우에는 돈도 정말 많이 들어갈 겁니다. 서울의 인구도 정말 많으니까요. 그렇기 때문에 공수가 정말 많이 들어가고 데이터의 볼륨도 정말 크다라는 거는 문제가 될 수 있습니다. 따라서 3D 모델이 있어야 되고 그리고 3D 월드를 만들어야 되는데 어떻게 만들 수 있는지에 대해서 상세하게 설명을 드리겠습니다. 서울에 예를 들어서 스마트 시티를 만든다라고 했을 때 어떤 요소가 들어가는지에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. look at this image source. What are we talking 이미지 소스를 먼저 봐야겠죠. 사진일 수도 있고요. 이것이 CAD 모델일 수도 있습니다. 아니면은 드론 영상일 수도 있고 아니면 카메라 영상일 수도 있습니다. 그 다음에 이 데이터를 다 처리를 할 필요가 있습니다. 데이터를 하나하나 살펴보면서 타임 스탬프가 되어 있는지 아닌가, 그리고 타임 스탬핑이 다 똑같이 되어 있는지 아닌지 등에 대해서 살펴봐야지 컴퓨터가 읽을 수 있겠죠. 그 다음에 AI를 활용할 필요가 있습니다. 니코가 어떻게 이 프로세싱을 할 수 있는지에 대해서 잘 보여주었다라고 생각이 듭니다. 우리가 어떻게 AI를 사용을 하고 있고 그리고 이미지 클리닝을 어떻게 하고 있는지에 대해서 니코가 잘 설명을 해 주었다라고 생각합니다. 그 다음에 데이터 슬라이싱을 하고요. 그리고 카메라 로케이션에 대해서 리파이닝을 하는 것도 상당히 중요할 거고요. 그 다음에 메쉬와 텍스처 작업이 있을 거고 그 다음에 3D 타일을 만드는 작업으로 이어져야 됩니다. basically, we have the 3D tile. 3D 타일을 가지게 되면은요, 어떻게 스트리밍을 하는지가 다음 단계라고 할 수 있습니다. 어떻게 광범위한 모델을 어떤 디바이스에서든지 스트리밍이 될 수 있도록 할 필요가 있거든요. 이거는 굉장히 중요한 일이고 쉽지는 않은 일입니다. 예를 들어서 GPU 백그라운드를 통해서 돌릴 건지 아닌지, 그리고 어떻게 효율성 있게 큰 데이터를 잘 스트리밍을 할 수 있는가가 굉장히 중요한 부분이고 저희는 이 부분에 대해서 완전하게 준비가 되어 있습니다. 비디오가 플레이 되는지 모르겠는데요. 지금 클릭을 하시게 되면 아마 비디오가 플레이가 되네요. So this is a test. And this is pretty exciting for me. It should be. Let's see. 플레이가 안 되네요. 다시 뒤로 돌아가서 한번 해보겠습니다. It might be streaming. It's pretty big. So we're starting to have some very interesting 아주 흥미로운 kind of tests around 테스트를 저희가 진행을 했었습니다. 드론을 가지고 이미지를 찍었습니다. 보시는 바와 마찬가지로 정유 시설에 대해서 들어온 이미지를 저희가 많이 찍었습니다. and we're live putting that into a 그리고 이것을 3D 모델에다가 녹이기 위해서 노력을 했었습니다. 아주 흥미로운 작업이었고요. 그리고 드론 영상을 가져다가 라이브 3D 모델을 만들기 위해서 노력을 했습니다. 스마트 시티에 대해서도 아니면 스마트 팩토리나 스마트 시설에 대해서 이런 접근 방식을 할 수가 있고 이제는 제대로 된 데이터를 잡아갈 수 있습니다. CAD에서 다 가져오는 것은 정말 어렵습니다. 대부분의 CAD 모델을 가지고 이런 식으로 하는 게 상당히 어렵습니다. 그렇기 때문에 저희가 드론을 띄워서 전반적으로 이미지를 캡처를 할 수가 있습니다. 두 번째로 했던 거에 대해서 말씀드리겠습니다. 이것도 상당히 흥미로운 부분인데요. 그냥 자동차를 통해서 라이브 영상을 찍습니다. 돌아다니면서 그냥 영상을 찍는 겁니다. 미국의 올랜도, 플로리다에서 찍은 걸로 알고 있고요. 저희 팀이 이런 영상을 찍었습니다. 그냥 라이브 영상이죠. 자동차에서 찍은 겁니다. 그 다음에 AI를 사용을 해서 저희가 후드라든지 이런 부분을 삭제를 했고요. 그 다음에 3D 모델로 바로 전환을 할 수가 있었습니다. 구글 맵을 보게 되면은 구글 맵에서 운전을 하고 다니는 그런 느낌이죠. 아주 빠르게 할 수 있었고 그리고 해상도도 그렇게 나쁘지 않은 것 같습니다. 그래서 스마트 시티를
구현하는 데 있어서 이게 그렇게 나쁘지 않구나라고 알게 되었고, 그래서 카메라를 가지고 그냥 도시에서 여러 가지 영상을 찍을 수가 있었습니다. 그냥 구글이 하는 바와 마찬가지로 그냥 일단 영상을 찍었습니다. 그 다음에 저희가 라이브 영상을 가지고 아주 빠르게 전환을 이렇게 할 수 있었고 3D 모델을 만들 수가 있었습니다. 어쨌거나 이런 식으로 3D 모델에서 3D 월드 개념으로 지금 확장을 해 나가고 있습니다. When we start to talk to cities, talk to facilities, 도시, 시설 이런 요소를 보게 되면은 상당히 많은 요소들이 들어가 있습니다. lots of great ideas. 그리고 여러 가지 아이디어에 대해서 오늘 말씀을 드렸습니다. 하지만 이 아이디어라는 것이 돈이 많이 들어가는 경우도 있고 개발 공수가 많이 들어가는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 문제를 해결하기 위해서는 이런 접근 방식을 취할 필요가 있습니다. 스마트 시티뿐만 아니라 리얼타임 엔진을 가지고 어떻게 문제를 해결해야 될지 함께 고민을 할 필요가 있습니다. 여러분의 목표가 무엇인지에 대해서 먼저 확실하게 정의를 하면 좋겠습니다. 내가 데이터는 과연 있는가, 데이터의 가용성은 있는가에 대해서 먼저 확인하시면 좋겠습니다. 데이터에 대해서 계속 말씀을 드릴 수밖에 없는데요. 데이터가 거의 모든 것이다 라고 말씀을 드리겠습니다. 데이터가 거의 모든 것이다고 다시 강조를 드리겠습니다. 그 다음에 가장 영향을 주는 요소는 무엇인가에 대해서 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 이런 접근 방식으로 시작을 하는 것을 권고를 드리겠습니다. I think this was a slide about my team. 저희 팀 소개를 하는 슬라이드 같은데요. 너무나 많은 내용이 나와 있네요. Process for us 저희 일반적인 프로세스는 이렇게 되어 있습니다. is the industry group. 저희 인더스트리 그룹이라는 팀에서 일을 하고 있고요. 저희는 제품을 만들어 나가고 있고, 그리고 어떻게 Product into the company. 제품을 회사에 적용할 수 있는지 도움을 드리고 있습니다. 저희가 만드는 제품이라는 것은 지속적으로 반복이 될 수 있어야 되고 여러분들이 사용을 할 수 있어야 된다라고 생각을 합니다. 저희가 뭔가 제품을 만들었을 때 비디오 게임처럼 다운로드를 할 수 있어야 된다라고 생각을 합니다. 특정 유스 케이스나 특정 클라이언트를 위해서 저희가 제품을 만들고 사용자들의 니즈를 계속해서 반영을 하고 있습니다. 다양한 기업들과 이야기를 하고 있고 기업들의 니즈가 뭔지에 대해서 계속해서 아이디에이션을 하는 세션을 가지고 있습니다. 화이트보딩이라든지 이런 프로세스를 통해서 실제 원하는 게 뭔지에 대해서 아이디어를 구체화하는 작업을 먼저 합니다. 하루 이틀 정도 이런 식으로 워크숍을 진행을 합니다. 그래서 높은 수준에서 그냥 하이 레벨에서 뭐를 원하는지, 예를 들어서 스마트 시티가 필요한다, 어떤 요소가 필요하다, 이런 부분에 대해서 먼저 상의 요건을 정의하게 되어 있습니다. 그리고 기업들과 사용자들과 이야기를 하면서 어떻게 실질적으로 우리가 프로세스를 만들고 그리고 진짜 어떤 요소를 리얼타임으로 스마트하게 전환할 수 있는지에 대해서 함께 정의를 하고 있습니다. 이른바 디스커버리 프로세스라고 할 수 있죠. 어떻게 앞으로 전개를 해야 될지에 대해서 문제를 정의하고 함께 정의를 해 나가고 있습니다. 함께 논의를 하면서 저희가 이해한 바는 이런데 이게 원하시는 바가 맞으신가요? 라고 확인을 한 다음에 그 다음부터 실질적으로 구현을 합니다. 먼저 계획을 하고 그 다음에 구현을 해야겠죠. Take on too much. In my past life, I've had many. When making video games, 저희가 예를 들어서 비디오 게임을 만든다라고 예를 들어 보겠습니다. 아이디어를 하나 만들었고 그 다음에 비디오 게임을 만드는데 2년, 3년이 걸린다라고 한다면 시간이 너무 많이 걸리는 것이죠. 때로는 너무 상상을 많이 하거나 과도하게 창조를 많이 하는 거죠. 그렇기 때문에 여러분들이 이걸 잘게 잘게 쪼개서 만들면은 어떻게 보면은 훨씬 더 빨리 뭔가를 할 수가 있습니다. 근데 너무 큰 거를 만들라고 하면은요, 이 부분에 대해서는 아무것도 못하는 경우가 상당히 많이 있습니다. 그래서 절대 프로젝트가 끝나지 않는 경우가 있습니다. facilities, 뭐 메타버스라든지 큰 시설이라든지 보게 되면은 우리가 너무 크게 생각한 나머지 아무것도 만들지 못하는 경우가 많이 있었습니다. 그래서 저희는 스마트 시티를 아주 작은 조각으로 쪼개서 접근 방식을 취하고 있습니다. we scale it and we just
조그만 거를 먼저 만들고 그 다음에 확장을 해 나가면서 반복을 하는 형태로 저희가 구성을 하고 있습니다. 이런 식으로 지속적인 반복 프로세스를 가져간다라는 설명으로 저희 프로세스에 대한 설명을 드렸습니다. 예. 발표는 다 된 것 같습니다. 10분 정도 좀 시간을 절약해 드린 것 같긴 한데요. 발표는 여기까지 하면 충분한 것 Mostly 같습니다. this has been a great experience for me. We love the team. 저희 팀 내에서도 한국에서 상당히 좋은 경험을 많이 하고 있고요. 많은 거를 배우고 있습니다. Industrial 저희도 market in Korea and in Japan. 일본과 한국, 싱가포르에 있는 인더스트리얼 마켓에 But it's really 대해서 많은 솔루션을 제공해 나가고자 합니다. able to see the innovation. 실제로 한국에 와서 어떤 혁신이 있는지 그리고 여러분의 업무를 보면서 저희는 많은 거를 듣고 또 배울 수 있는 좋은 기회였습니다. 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 발표가 오늘 여러 개 있는데 제 발표를 선택해 주시고 들어주신 점에 대해서 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 스마트 시티 주제 여기서 마치겠습니다. Yeah.